Now we continue the discussion further. Last time we derived the differential equations for transmission lines. But let it be very clear that the differential equation does not on its own tell what will be the answer of a particular variable. Variables in the differential equation do not at all are indicative of the value of the variables which may actually exist. Differential equation only provides us the restrictions on the real time variables. So what we have derived an infinitely long transmission line. The differential equation for infinite long transmission line, what was that equation? If we talk for voltage or for current, in both cases we have got a partial differential equation in terms of T and X, right? So delta 2V upon delta T square is equal to LC delta 2V upon delta X. Is it right? X का Z काय घेतला आपण? लास्ट टाइम काय घेतला आपण? delta X घेतला का Z घेतला? X घेतला ना? Is it right? So it is a lossless transmission line, and for that this equation will hold good. Means such differential equations which do not have a constant term. The differential equations may be of any order. When they do not have a constant term, there is one there is one solution called as trivial solution. What is that? Everything zero. Suppose if you lay a long transmission line and don't connect it to any generator, ट्रान्समिशन लाईनचं डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये व्होल्टेज आहे म्हणून ट्रान्समिशन आणि व्होल्टेज येत नाही. यू हॅव टू कनेक्ट सम जनरेटर समवेअर, सो that generator defines that the voltage at that point will be governed by which equation. So once that is connected, at rest of the things at all the time this differential equation governs it. So now to make it more simple, it is non-realistic anyway. Lossless is non-realistic, so to make it more simple we say that LC is equal to 1. One more assumption we make. Let LC be equal to 1. So the differential equation becomes simply delta 2V upon delta X square will be equal to delta 2V upon delta T square. To such a lossless differential line with LC equal to 1, and else we will define some term characteristic impedance. I will give you some material by tomorrow. What the purpose of classroom discussion is to create awareness and observing that it is getting highly fulfilled. So we connect to this transmission line, even though it is infinite, we can presume that it starts from here. There is no harm. We can also say that on this side also it can be there, but there is no need to think of. We can think of only in one direction. And that line is such that it is of the length L. And we now have three possibilities. What those are? The line is left open at the other end, line is shorted at the other end, and third, infinite line we now keep that aside and only talk of finite length line. When we talk of finite length line, it is of length L, two ends. On one end we connect the generator, voltage generator,
Otherwise there is no point in discussing everything, because everything will be zero otherwise. On one end we connect generator, on the other end we have three options now. What those are? Number one, keep it open. Number two, make it short. Number three, connect some load resistance, and that we can say as we terminate the line. It is open circuit termination, short circuit termination, or termination with some finite. Now load resistance, I would like to just modify the last word of your statement. Instead of load resistance, what we say it as load impedance, because we can connect R, L or C, or a combination of all these three. So that we say as ZL. Right, is it okay? Now, what will happen? Suppose we can start with any option available to us. LC is equal to 1, omega is equal to 1. So we have connected, and we keep it. What is better? We have both equations. Delta 2V by delta x square is equal to delta 2V by delta t square. Okay, we short it. We short it at length L. So it is short. At length L, we short. So if we short it at length L, and this is the equation, delta 2V means this equation must hold on this line always. लक्षात आलं का? म्हणजे काही जरी झालं तरी ट्रान्समिशन लाईन म्हणल्यानंतर हे इक्वेशन हे व्हायलाच पाहिजे. एल आणि सी हे पॅरामीटर्स 1, एल सी प्रॉडक्ट 1 आहे. आणि इथं आता this I will say x equal to 0. I start. This I say x equal to L. I say x equal to L. So x equal to 0 and x equal to L. Does the MacBook provide solution for this? Then what is the question? What is the question? What is the question? Okay, म्हणजे तो क्वेश्चन म्हणजे मी आता एवढं डिस्क्रिप्शन केल्यानंतर क्वेश्चन काय असणार? What is the question? No, equation has to hold good. There is no means it is not at our discretion. A transmission line with LC equal to 1 of length L. At one end of the transmission line, a voltage generator V equal to Vp, that is 1, cos omega, that is 1, t. So voltage Vt equal to cos t is connected. Then the line is shorted at the other end. Line is shorted at the other end. Then derive the expression for think over it. म्हणजे जेवढा काळ आपण वर्गात आहोत तेवढा काळ आपण काहीतरी इंटलेक्चुअल एक्सरसाइज करतो असं आपल्याला वाटलं पाहिजे. Whether that intellectual exercise may result into something, you may get the answer, you may not get the answer. Means a rigorous intellectual exercise leading not to an answer is also an achievement. Just like in that Sahaj event, there were 3 prizes, but only 2 were given. Why?
because there was some conditions which the solution must comply with, and then the maximum scorers. Unfortunately, there were only 2 solutions which complied with all the requirements. So others must have rigor, but that rigor also is meaningful. So question पहिला काय असतं सांगा, काय क्वेश्चन, मी आता जे प्रश्न काय आहे, काय या म्हणजे प्रश्न तरी डिफाइन करता आला पाहिजे ना. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर derive the expression for मग आता प्रश्न सुद्धा म्हणजे ह्याच्यापेक्षा सोपं ट्रान्समिशन लाईन, म्हणजे आता एक ते फक्त काही रेफरन्स करायला पुस्तक आणलंय, एक अगदी टेक्स्टबुक आहे, याच्यापेक्षा सोपं ट्रान्समिशन लाईन कुठं सुद्धा तुम्ही एखादी व्हिडिओ क्लिप दाखवा, आपण काय म्हणाल त्यावेळी तर आपला प्रश्न सुद्धा लक्षात येणं झालाय, काय विचार काय प्रश्न असेल. मागच्या वेळेला सांगितलं तर मागच्या वेळेला जे नव्हते त्याचा प्रश्नच नाही, त्यांनी ऑलरेडी युट्यूब वगैरे बघितलं असेलच, पण जे होते त्यांनी तरी सांगूया. तर व्होल्टेज हे कशाचं फंक्शन आहे जनरली, म्हणजे ट्रान्समिशन लाईन चॅप्टर सुरू करण्यापूर्वी आपण व्होल्टेज कशाचं फंक्शन म्हणत होतो. ट्रान्समिशन लाईन चॅप्टर सुरू शाळेत जेव्हा 5वी 6वीत होतो तेव्हा व्होल्टेज आपण काय म्हणायचो, नाही शाळेमध्ये व्होल्टेज म्हणजे बॅटरीचं व्होल्टेज कॉन्स्टंट असा समज होता. म्हणजे लक्षात आलं का किती हाऊ, ज्याला आपण इव्होल्युशन म्हणतो, व्होल्टेज वॉज डिफरंट फॉर डिफरंट सिनारिओज. पण एका दिल्ली याच्यामध्ये 1 व्होल्टची एक बॅटरी सेल 1.5 व्होल्ट, 2 लावले 3 व्होल्ट असं होतं. जेव्हा AC कन्सेप्ट आला आपल्याला तेव्हा व्होल्टेज आपण काय म्हणालो, फंक्शन ऑफ टाइम. आणि जेव्हा ट्रान्समिशन लाईन कन्सेप्ट परवा मागच्या वेळेला इंट्रोड्यूस केला तेव्हा व्होल्टेज इज फंक्शन ऑफ लेंथ अँड टाइम. सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्होल्टेज ओव्हर ट्रान्समिशन लाईन म्हणलं की Vx, T. जेव्हा आपण हे विचारतो तुम्हाला तुम्हाला सगळं पार्ट आलं सर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर VO काय आउटपुट आहे म्हणून व्होल्टेज ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तसं डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर Vx, T या ऑन दिस ट्रान्समिशन लाईन. चला का, म्हणजे आता म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा तुम्ही जाल आणि खरोखर चॅलेंजिंग काम करायचं तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी मिळाली तर असं तिथं हे करत नाही, म्हणजे MCQ, क्वेश्चन बँक, डिस्क्राईब, एक्सप्लेन, राईट शॉर्ट नोट्स ऑन असे हे असत नाही तिथं. काही तर रिसर्च म्हणजे काहीच माहीत नसतं, पण ऍप्लिकेशन, रिसर्च आणि ऍप्लिकेशन मधला फरक काय. रिसर्च म्हणजे पूर्वी माहित नाही, नवीन हुडकून काढायचंय, आणि ऍप्लिकेशन म्हणजे काय, ते बनवाय करता आवश्यक सगळं इन्फॉर्मेशन आहे, टूल्स आहेत, डोकं लावायचं. तसं आता ट्रान्समिशन लाईन दिलेली आहे, लेंथ L आहे, त्या ट्रान्समिशन लाईनचं डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेलं आहे ते आहे, आणि डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे त्याचं आन्सर नव्हे. डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे ह्या फंक्शननी हे पूर्ण केलं पाहिजे, एक अट आहे. डिफरन्शियल इक्वेशन कंडिशन विच कॅन बी सॅटिस्फाईड इन मल्टिपल वेज. त्यापैकी आपण एखादा सिनारिओ तयार करतो की ज्यामध्ये ऍट x = 0 आपण cos t जोडलेला आहे. ऍट x = 0 आपण cos t जोडलेला आहे इथं, बरोबर आहे. ऍट x = 0 इट इज cos t. म्हणजे Vt कसं असेल तर आता VT नाही, V ट्रान्समिशन लाईन हे
एक्स आणि टीचं फंक्शन आहे, एक्स आणि टीचं फंक्शन आहे. ते कसं असेल काढायचं आहे आपल्याला आता, की ज्यानं हे पूर्ण केलं पाहिजे, हे डिफरन्शियल इक्वेशन पूर्ण केलं पाहिजे. तर आता म्हणजे व्हॅक्युम थिंकिंग आहे की ज्याच्यामुळे आता अजून काही माहिती द्यायची आवश्यकता नाही. डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेलं आहे, ऍट डिस्टन्स एल काय केलंय, शॉर्ट केलंय. म्हणजे काय, ऍट डिस्टन्स एल शॉर्ट केलंय म्हणजे काय असणार, म्हणजे काय असणार. बर, काही जणांना शॉर्ट केल्यानं काढतायत अवघड असेल ते ओपन ठेवले असाही विचार करू शकतात. आपण शॉर्टचा विचार करूया. तर तिथं ते आपण हे शॉर्ट केलंय, मग काय असायला पाहिजे, बर आता हे लर्निंग आहे. आजच्या काळामध्ये आता माहिती तर सर्वत्र अवेलेबल आहे, ते काय तुम्ही कधी त्यात वितज्ञ आहात. तर आता कसं, हाऊ टू ऍड्रेस द इश्यू, याच्यावर प्रॉब्लेमवर अटॅक कसा करायचा. तर आता हे एक व्ही एक्स कॉमा टी याचं मासे किती फंक्शन असू शकतील, भरपूर फंक्शन असू शकतात. काय त्याला तेच नो एंड टू इट. पण आता ते काय असलं पाहिजे, त्या फंक्शननं ऍट एक्स इक्वल टू 0 ते कसं असलं पाहिजे, व्ही एक्स कॉमा टी ऍट एक्स इक्वल टू 0 काय पाहिजे, कॉस टी. आणि व्ही एक्स कॉमा टी ऍट एक्स इक्वल टू एल काय पाहिजे, काय पाहिजे ते, किती पाहिजे, ऍट एक्स इक्वल टू एल मी काय केलंय, म्हणजे तिथे उलट 0 पाहिजे, उलट 0 पाहिजे. मग आता हे कसं शक्य होईल, कसं हे करायचं. बर, आता ते लक्षात आलं, प्रॉब्लेम लक्षात आला का. सो यू आर इन स्टुडंटहुड. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं इन्स्टंटली मिळायला पाहिजे असा आग्रह नाहीच आहे. इथं एक अडचण लक्षात आलेली आहे. एवढं पाहिजे. आता कुठलं इक्वेशन घ्यायचं, की एक्स आणि टीचं फंक्शन तर पाहिजे, सिन्युसॉइडल फंक्शन तर पाहिजे, कारण मी इथे जोडलेलं आहे. एक का जोडलेलं आहे, कारण मी म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन लाईनचं हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, तर इथं मी एक हे जोडलेलं आहे. शॉर्ट घेतलं की काहीतरी थोडंसं गोंधळ होतोय. आपण एक अजून सोपं सांगतो तुम्हाला. आपण इथं त्याला 1 ओहमला टर्मिनेट करूया. टर्मिनेट करूया. इथं आता मी जर प्रश्न क्लिष्ट असेल
तर तो एका टप्प्यात सुटतच नाही. मग आता हे काहीतरी थोडंसं अवघड जाणं असं मला वाटलं इथं. हे 0 डायरेक्टली म्हटल्यानंतर मग काय ते फंक्शन मी थोडं थांबलोय आता. बरोबर, आपण येणार आहे परत त्याच्याकडं. म्हणजे प्रश्न म्हणजे 3 कसं आहे, तुम्हाला 3 प्रश्न दिले तर पेपरात प्रश्न तुम्ही कुठल्या आधी सोडवता, सोपा आधी सोडवता. आता एक पहिला बघितला थोडा अवघड वाटायला मला, सोडून देऊया, नंतर सोडूया, सोपा घेऊया आपण 1. आणि आता एल जे आहे ते एल आपण काय करूया, काहीतरी व्हॅल्यू घेऊया आपण त्याची, काहीतरी व्हॅल्यू घेऊया. म्हणजे किती घेऊया व्हॅल्यू, 1च घेऊया. बरोबर, 1 हे फक्त आता 1 मीटर लॉंग लाईन, रिअलिस्टिक असणार नाही. 1 मीटर लॉंग लाईन, LC 1 आहे आणि हे होते L equal to 1 मीटर. म्हणजे व्हॉट आय एम डुईंग नाउ, I am terminating a transmission line whose LC is 1, LC 1 आहे, with an impedance of 1 ohm. हा resistive impedance केलाय मी, 1 ohm at length 1. मग आता याचं कसं करता येईल तुम्हाला साधारण, तर डॅबा 2V by डॅबा x square equal to डॅबा 2V by डॅबा t square हे आहे. at x equal to 0 or at x equal to 0 V is voltage is cos t. म्हणजेच काय, आपण काय करतोय, V x, t फंक्शन आहे, at x equal to 0 is cos t. मग आता at x equal to 0 जे cos t असेल असं फंक्शन एखादं आता कसं घेता येईल, की म्हणजे कसं पाहता. आता तिकडची काय आता अट सध्या नाही, बघू नंतरचं काय करायचं. तर आता असं करायचं ठरलंय की असं एक फंक्शन घ्यायचं. आता ही आणि डिफरन्शियल इक्वेशन सोल्युशन इज आर्ट टू सम एक्सटेंट. म्हणजे असं डेरिव्हेटिव्हला कसं, म्हणजे आता मी तो प्रॉब्लेम दिला तुम्हाला, तो अजून आलेला नाही तुम्हाला, तुला आला काय नाही का, EMI काढायचा, दिलेल्यावर इंटरेस्ट काढायचा, ॲनालिसिस प्रॉब्लेम आहे. ॲनालिसिस प्रॉब्लेम हा रिग्रसली काम करून सोडवता येतो. लक्षात आलं का, डेरिव्हेटिव्ह उत्तर येतं अभ्यास केल्यावर, बसल्यावर फर्स्ट प्रिन्सिपल. परंतु इंटिग्रेशनचं उत्तर जे आहे ते सुचायला लागतं. सिंथेसिस मध्ये ते सुचणं महत्वाचं आहे, त्याला असे. मग आता याचं सुचणं कदाचित तेवढं मला तेवढा विचार करायला पाहिजे. मग काय करतो आपण, मग मी एकदमच त्यातला दर्दी असेल तर मला इन्स्टंटली सुचेल, नाही आहे दर्दी मी, तर मग काय करायला पाहिजे, डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. काही येत नाही पण तुमची हार्डवर्कची तयारी आहे. आणि आता पूर्वी एकट्यानं करायला लागायचं, आता तुम्हाला गुगल आहे, त्यामुळं फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिव्हेटिव्ह माहित आहे, पुढं 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 जात जायचं. हार्डवर्क आणि गुगल सारखे एक्सपर्ट्स हे मत्तीला आले की तुम्हाला उत्तर येतच, एकाच दिशेने जायला लागतं. पण जिथं सिंथेसिस टाईपचे आन्सर्स आहेत तिथं तसं अडकून पडतो आपण. मग त्याला तुम्हाला चॅट जीपीटी सारखं हे लागेल, मग आता हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, इथं हे जोडलेलं आहे, म्हणजे ॲट एक्स इक्वल टू 0 कॉस टी एवढंच माहित आहे मला. तर मग आता त्याचं सोल्युशन कसं काढणार मी,
आणि फंक्शन कशाचं पाहिजे, एक्स आणि टीचं पाहिजे, एक्स आणि टीचं पाहिजे. तर आता ते तसं तितकं सोपं नाही. तर एक तुम्हाला हिंट देतो म्हणजे आता नाहीतरी घेत नाहीच आहे. मग आता काय MCQ मध्ये कसं होतं, तुम्हाला उत्तर माहीत नसेल तर काय करतो आपण, पहिलं उत्तर करायचं, टाकून बघायचं, आलं की झालं. तसं एक मी म्हणतो, एक cos t मायनस एक्स, cos t मायनस एक्स हे एक हे आहे, सोल्युशन आहे असं आपण गृहीत धरूया. cos t मायनस एक्स हे आहे असं आपण गृहीत धरू. मग तसं जर का आपण गृहीत धरलं तर काय होईल, पहिल्यांदा म्हणजे मी काय सांगतोय, उत्तर आपल्याला काढता येत नाही. मी आता उत्तर सांगितलंय, मग ते उत्तर बरोबर आहे का नाही पाहिजे, कशी काय करून बघायला पाहिजे. आधी ते उत्तर हे कंडिशन मीट करतं का आणि हे डिफरन्शियल इक्वेशन मीट करतं का, बरोबर. तर व्हेरीफाय वेदर V x, T voltage or transmission line fulfills this differential equation. ते करता का बघा, सांगा. अरे पुढे बस की बाबा. व्हेरीफाय वेदर Vx, T equal to this fulfills this differential equation. करता d2v by dt स्क्वेअर काय येईल, cos हे 1 आहे, तर डेरिव्हेटिव्ह साइन, साइन डेरिव्हेटिव्ह cos, d2v by dt स्क्वेअर किती आलं, d2v by dt स्क्वेअर मायनस cos t मायनस x, बरोबर. आणि d2v by dx स्क्वेअर किती आलं, ते पण सेम आलं, बरोबर आहे. d2v by dx स्क्वेअर dv by dx किती येईल, cos मायनस साइन पुन्हा मायनस 1 म्हणजे प्लस, म्हणजे साइन t मायनस x आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह साइनचा डेरिव्हेटिव्ह cos मायनस पुन्हा हे मायनस cos, हे बरोबर आहे. सो दिस इज सॅटिस्फाईड. ॲट x इक्वल टू 0 cos t, बरोबर आहे, हे सॅटिस्फाईड. ॲट x इक्वल टू 0 हे सॅटिस्फाईड आहे, बरोबर. आता मग त्या 1 ओमचा प्रश्न कुठे आला, त्या 1 ओमचा प्रश्न कुठे आला, म्हणजे चालेल का, हे उत्तर आहे का त्याचं, cos t मायनस एक्स. तर ते 1 ओमचा प्रश्न इथे येतो. जसं हे आहे
this should not only fulfill the voltage equation, at the same time transmission line should also fulfill which equation? जसं V तसं कुठलं इक्वेशन डिराइव्ह करतो मागच्या वेळेला? For dabba 2I upon dabba x square is equal to हे पण इक्वेशन डिफाइन केलेलं होतं. मग आता ते पण काढलं पाहिजे. आणि म्हणजे हे विचार करायचा म्हटला तर किती अवघड आहे, एवढाच त्याचा पर्पज आहे. तुम्ही ट्युटोरियलच्या वेळी येऊन तो रिगर्स त्याच्यावर विचार करावा अशी अपेक्षा आहे. तर ॲट 1 मीटर आता येते बघा, इथं करंट किती पाहिजे, कंडिशन काही आहे का? व्होल्टेज ॲट x इक्वल टू 0 कॉस टी आहे. तर करंट किती पाहिजे? काही रिस्ट्रिक्शन असेल? बॅटरी और ए जनरेटर कॅन डिलिव्हर एनी सोर्स, एनी करंट. battery or voltage source can deliver any current. At x equal to 1 काय पाहिजे? At x equal to 1 बघा, म्हणजे मी विचार आहे बघा, आता याचं नेमकं ऍप्लिकेशन कुठं आहे? मग मी कुठे त्या ट्रान्समिशन लाईनवर चढायला जाणार आहे का तिथं फॉल्ट फाइंडिंगला? तर काही जसं व्हर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड म्हणलेलं आहे, तसं अत्यंत क्लिष्ट गोष्टी ॲबस्ट्रॅक्ट, म्हणजे ज्याला व्होल्टेज करंट माहित नाही पण व्हेरिएबल्सवर जो खेळू शकतो, ॲट ॲबस्ट्रॅक्ट लेवल मला हे आलंच पाहिजे, हा तुमचा आग्रह असला पाहिजे. तर ट्रान्समिशन लाईन म्हणजे हे इतकं जर म्हणजे हे मितलं त्यातल्याच सोपा पार्ट, कारण लाईन ते तरी आहे फिजिकली, बाकी वेव्ह आणि वेव्ह काय पूर्णच डोक्यावर जाते ते, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स अवघड, त्यात हे आणखी अवघड. तर ट्रान्समिशन लाईनवर व्होल्टेज आहे आणि करंट आहे. प्रत्येक प्रत्येक ठिकाणी 2 पॉईंटमध्ये व्होल्टेज आहे, त्या लाईनमध्ये करंट पण आहे, आणि तो फंक्शन ऑफ टाइम आहे, फंक्शन ऑफ डिस्टन्स अँड फंक्शन ऑफ टाइम. आणि हे दोन्ही इक्वेशन्स सॅटिस्फाय झाले पाहिजे. dabba 2v by dabba x square equal to dabba 2v by dabba t square, dabba 2i by dabba x square should be equal to dabba 2i by dabba t square, कारण LC प्रॉडक्ट 1 आहे. मग मी 1 मीटर लेंथची लाईन घेतलेली आहे, 1 मीटर लेंथची लाईन, आणि ती कॉस टी जोडलंय एका एंडला, दुसऱ्या एंडला 1 ओहमनं टर्मिनेट केलंय. मग आता आपण समजा हे म्हणालो Vx, t is equal to cos t minus x, हे एक सोल्युशन आहे, हे एक सोल्युशन आहे. मग त्याला करस्पॉन्डिंग सोल्युशन आय कॅपिटल स्मॉल काय महत्व ठेवलं नाही, शक्यतो कॅपिटल घेतात. x, t काय असेल हे काढता आलं पाहिजे मला. आणि Ix, t कसं असलं पाहिजे, Ix, t कसं असलं पाहिजे? Ix, t पण हे अशा स्वरूपाचं एखादं मी घेतो.
प्रश्न इतकाच आहे की 1 मीटर अंतरावर 1 ओहम मध्ये लाईन टर्मिनेट केली आहे. 1 मीटर अंतरावर ही लाईन 1 ओहम इम्पिडन्स मध्ये टर्मिनेट केली आहे. याचा सोल्युशन मध्ये कुठं त्याचा हे येणार आहे, कॉग्निजन्स येणार आहे. बऱ्याचदा आपण जगा पूर्ण येत नसेल तर एखादा म्हणेल की मी हे दिलं याच्यावरच मी हे सोल्युशन आहे, हे सोल्युशन सॅटिस्फाय करतंय, हे सोल्युशन हे सॅटिस्फाय करतं आणि हे सोल्युशन दुसरी पण त्यांनी सॅटिस्फाय करतं ॲट एक्स इक्वल टू इज कॉस टी. म्हणजे हे सोल्युशन असं नॉट नेसेसरीली. हे व्ही सोल्युशन झालं. आय सोल्युशन काय? आणि पुन्हा पुढचं आहे डिफरन्शियल इक्वेशनची फार मोठी गंमत आहे. ते सोल्युशन एखादं आपण काढतो, डिफरन्शियल इक्वेशन सॅटिस्फाय करतंय, डिफरन्शियल इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं ॲट टी इक्वल टू 0, ॲट टी इक्वल टू 0 सॉरी ॲट एक्स इक्वल टू 0 कॉस टी पण सॅटिस्फाय करतं, कॉस टी पण सॅटिस्फाय करतं. म्हणजे ते उत्तर असेल असं नाही. अजून तुम्हाला म्हणजे पर्पज एवढाच आहे की यू आर इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स, यू आर हॅव्हिंग सम कॅपॅबिलिटीज. तर अजून कन्फ्युजन करायचं म्हणलं तर हे पण सोल्युशन आहे का बघा. कॉस टी प्लस एक्स हे पण सोल्युशन आहे का? त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो पहिला साइन टी प्लस एक्स आणि पुढचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कॉस, सॉरी पहिला मायनस साइन टी प्लस एक्स, पुढचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कॉस. ते सेम इज फॉर dv बाय d2v बाय dx स्क्वेअर d2v बाय dt स्क्वेअर. म्हणजे हे पण सोल्युशन आहे. बरोबर आहे का? हे पण आहे, हे पण आहे. मग हे सोल्युशन हे कंडिशन मीट करतं का? ॲट टी इक्वल टू ॲट एक्स इक्वल टू 0 काय आलं? कॉस टी झालं. म्हणजे ही कंडिशन मीट करते. बरोबर. अजून पुढचं म्हणजे उद्देश असा आहे नाही बाबा तुम्हाला गोंधळ टाकणं उद्देश नाही आहे. तर उद्देश काय आहे की जरा ते तुम्हाला विचार करता यावा. म्हणजे आपण म्हणजे बऱ्याचदा असं होतं की आम्ही कामाला वैतागलेली काही माणसं असायची, त्याचे ते म्हणायचे मी येतो गाडीवरनं, आलो की मी हेल्मेट त्या गाडीला ठेवतो. तसं कामाच्या ठिकाणी जर कंटाळवाणं विचित्र वातावरण होतं काय ते काय म्हणायचे, मी येताना मी ऑफिसला येतो, गाडी पार्किंगमध्ये लावतो आणि हेल्मेट जेव्हा तिथे गाडीला ठेवतो तेव्हा मी डोकंही तिथंच ठेवतो आणि मग कामाला येतो ते डोक्यात घेत नाही, पुन्हा परत जातो. तसं आपण असू नये. म्हणजे एवढे आपण हुशार विद्यार्थी आहे आणि कॉलेजमध्ये वर्गात येताना डोकं बाजूला ठेवून यायचं आणि पुन्हा बाहेर केल्यानंतर डोक्यात वापर असं नको. वर्गामध्ये अकॅडमिक्समध्ये काही डोक्यात वापर झाला पाहिजे. तर मग कॉस टी माहिती तर कॉस टी प्लस एक्स पण आहे का नाही? बरोबर. मग ते असेल, आताची नवीन मुलं आलेली आहे त्यातलं सुद्धा एक गेस म्हणतो मी, करायचं असेल त्यांना ते टेलिपॅथिकली करत असाल. तर हे दोन असतील तर याचं लिनियर कॉम्बिनेशन समथिंग दिस प्लस समथिंग दिस, हा समथिंग दिस प्लस समथिंग दिस ते पण होईल का? डेरिव्हेटिव्ह मध्ये होईल. आणि लक्षात राखा म्हणजे आता की सोपं केलंय आणि गोंधळ वाढवला. म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन हे आपलं असं डायरेक्टली जसं आपण यानं काढतो. डिफरन्शियल इक्वेशन किंवा फरक लक्षात माहित आहे. तुम्ही समजा उद्या कुठे AIB सिस्टीम मध्ये गेला तर जसं आपण डेरिव्हेटिव्हचा प्रॉब्लेम सोडवू शकतो तसं इंटिग्रेशन बाबतीत नाही आहे. इंटिग्रेशनला म्हणजे मी जो तुम्हाला प्रॉब्लेम दिला जो बऱ्याच 1800 मुलांच्या पैकी फक्त 3 जण उत्तर काढू शकले त्याचं EMIचं वालचंद सारख्या कॉलेजमध्ये.
डेरिव्हेटिव्ह सरळ काढत येणं आहे आणि इंटिग्रेशन मध्ये हे ज्याचं उत्तर आहे तो प्रश्न काय असेल अशा पद्धतीचं आहे तेच डिफरन्शियल इक्वेशन बाबतीत आहे की ज्यामध्ये सोल्युशन नाही आहे, असं सोल्युशन काढता येत नाही. सोल्युशन एक्स. Try to understand. If the problem is of finding derivative, you can find an answer. Whereas for integration or differential equation, you have to explore the answer. You have to explore the answer and naturally by learning. म्हणजे एका ज्याला अनुभव आणि शार्पनेस म्हणजे किती मी इतक्या ह्या एकाच विषयाचं मी इतक्या प्रकारे विश्लेषण करतोय की तुम्हाला काहीतरी थीम लक्षात यावी. एक अगदी हुशार आहे तो डेरिव्हेटिव्ह पटकन काढेल. म्हणजे दोन माणसं आहेत, दोघ जण, एक अनुभवी आहे आणि एक हुशार आहे. तर हुशार माणूस डेरिव्हेटिव्ह लगेच काढेल. अनुभवी आहे त्याला थोडा वेळ लागतो, तो तितका शार्प नाही आहे कॅल्क्युलेशन मध्ये, त्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायला वेळ लागेल. पण इंटिग्रेशन आहे, हुशार आहे पण अनुभव नाही आहे. तुमचे आता आपण AIML च्या भाषेत AIML आता फक्त तोही शब्द एंट्रॉपी सगळं गुळगुळीत झालेला आहे. तर हा एक कॉम्प्युटेशनल कॅपॅसिटी असलेला एक कम्प्युटर आहे आणि दुसरा तेवढी नाही आहे पण तो ट्रेन झालेला आहे. दॅट कॅन सॉल्व समथिंग ॲट ए रॅपिड रेट. एकदम स्मार्ट हुशार शार्प मुलगा आहे त्याला इंटिग्रेशन पटकन येणार नाही, पण जो अनुभव आहे त्याला ते जमेल, कारण इंटिग्रेशन ही एक वेगळी टेक्निक आहे. तसं डिफरन्शिएशन बाबतीत आहे. मी म्हणलं हे आणि हे आता आयचं सोडून द्या, थोड्या वेळाने घेऊ आपण. नुसतं व्हीचं घेतलं, हे सॅटिस्फाय करायला पाहिजे म्हणजे हे सॅटिस्फाय होणार आणि ऍट x = 0 cos t असणार फंक्शन कुठलं आहे, हे एक आहे, हे एक आहे, दोन्ही सॅटिस्फाय कर. तसंच हे दिस प्लस दिस पण आहे का नाही आहे. If I say v x comma t equal to a cos t minus x plus b cos t plus x, does it satisfy both my requirements? That is, this must be satisfied and what is must satisfy this differential equation, and vx comma t should be equal to cos t at x equal to 0. तर at x equal to 0 ते काय येतंय, हे सॅटिस्फाय करते कारण ह्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह ह्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह दोन्ही सेम येते, बरोबर, लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड. आणि at x equal to 0 काय होतंय, a cos t plus b cos t. म्हणजे काय पाहिजे, a plus b1 असेल की विषय संपला, राईट. सो म्हणजे b च्या ठिकाणी मी इथे काय म्हणणार, इज इट राईट. सो एक हे आपण आता कॉस घेतले, अजून बरंच आहे, खूप आहे. तर म्हणजे डिफरन्शियल सोल्युशन सॉल्व्ह करताना काय काय विचार करायला पाहिजे. So not only cos x minus t and cos x plus t, any linear combination of them, provided that their coefficients add to 1, is also a solution. मग आता मी अजून एक थोडंसं त्यात एक स्पेशल केस घेतली. लेट a be equal to half. Let a be equal to half. a हाफ घेतलं तर काय होईल, हाफ cos t minus x प्लस हाफ cos t plus x. म्हणजे हाफ इंटू ब्रॅकेट cos t minus x plus cos t plus x. What is cos plus cos? 2 cos. 2 and half get cancelled. Cos a plus b by 2
cos A minus B by D. So what it is, and cos of minus x is cos x. म्हणजे काय येईल ते, what this would be cos आधी x म्हणतो मी, cos x cos t. Am I right? If A is half, this would be 3 झाले, हे 1, हे 1, हे 2 आणि cos x cos. Whether cos x cos t also it has to fulfill. तुम्ही काढून बघा. आणि cos x किती आहे, x0 ला cos x किती येईल, 1 cos t. मग आता हे आणि हे ह्याच्यामध्ये आता बघा, म्हणजे वेव्स मध्ये तुम्ही कदाचित पॅन्डेमिक मध्ये तेवढी एक्सप्लेन कदाचित करता आला नसेल, तो ट्यूबचा ट्युनिंग फोर्क आणि ट्यूबचा नोड अँटी नोड कॉन्सेप्ट. तर आता बघा, विचार करता ना, आता जर तुम्ही ॲनिमेशन केलं, cos t minus x ही वेव कशी वाटते, cos t minus x म्हणजे इफ व्होल्टेज ओव्हर ट्रान्समिशन लाईन cos t minus x, cos t plus x आणि cos x cos t, याचा आपण वेगवेगळा विचार करत गेलो तर ते कसं येतं. आधी cos x cos t सांगा बघूया. हे सोपं आहे थोडंसं. त्या लाईनवर आता यातलं कुठलं असेल उत्तर नाही आपल्याकडे अजून, त्याच्याकरता लक्षात घाता बघा, विचार करा. म्हणजे आपण काय काय पण तुम्हाला कळलंय माहित नाही मला, पण अगदीच कळत नाही असंही नाही आहे. म्हणजे एक असा स्टेजला असतो माणूस की बरंच कळल्यासारखं वाटतं पण नेमकं कळत नाही, त्याला वेळ लागतो. आणि असं इन्स्टंटली असं काय आपल्याकडे एक सगळी मेथड नाही आहे प्रत्येकाला. असं मला जे काही थोडंफार कळले ते तुम्हाला लगेच सांगता येईल असं नाही. इट हॅज टू इव्हॉल्व. लर्निंग कर्व असतो माणसाचा. तर cos t minus x cos t plus x, either this or their equal combination cos x cos t, or their any other combination, all of them satisfy that this is satisfied and this is satisfied. म्हणजे हा any linear combination that is A तिकडे बघा. एनी लिनियर कॉम्बिनेशन, अरे एका मागे दोघं बसायचंय, तिकडे जावा, तिकडे जावा, दोघं इथे या. एनी लिनियर कॉम्बिनेशन satisfies this equation as well as this condition. So whatever will be the final answer will depend upon what is my condition. This is called as a standing wave. This is traveling wave in positive x direction, and this is negative wave traveling positive, and this is traveling wave in negative x direction. So ultimately it is determined by this termination. Means there can be termination which will lead to a perfect standing wave, there can be termination which will lead to a perfect standing wave, or there can be a termination which will lead to partially standing and partially traveling wave. You need to visualize what different waves are. We shall continue next time. Now let us fulfill the purpose for which most of the students have arrived.